حالات بدل جاتے, تبدیلی آ جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کمزوروں کو طاقتور کر دیا کرتا ہے, غریب کو امیر بنا دیا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جن کی کوئی آواز سننے والا نہیں ہوتا, ان کی چھوٹی آواز کو اللہ قوت دے دیتا ہے, طاقت دے دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ استقامت کا مظاہرہ فرمائیں, صبر کا مظاہرہ فرمائیں, آپ تھوڑا اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لائیں, آپ تھوڑا حوصلہ کریں. آپ فوری طور پر وہ راتوں رات امیر ہونا, راتوں رات باوقار ہونا, راتوں رات چھا جانا. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے, جتنا تیز دوڑو گے نا سامنے سے ہوا بھی اتنی تیز ہی پڑے گی. فرماتے تھے اگر بس پہ سیٹ نہیں نہ ملی, پچھلی بس کا انتظار کر لو, چھت پہ بڑی ہوا لگتی ہے. اور اگر تم جلد باز ہونا کہ جانا میں نے ابھی ہے, تو فرمایا پھر چھت پہ بیٹھنا پڑے گا تو ہوا بڑی تیز پڑے گی. پھر تھوڑا تھوڑا کر کے, حوصلہ کر کے, احتیاط کے ساتھ آپ سفر کریں. اپنی زندگی میں وہ استقامت لائیں جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے, وہ حوصلہ لائیں جو ان کو بڑا کرتا تھا, وہ والا ماحول لائیں جس سے ان لوگوں کے اندر طاقتیں آئیں. تو بھائی یاد رکھیں, آپ حالات کو وقت دیں. حالات کو, آپ چلے گئے ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے, اس نے آپ کو دوائی دے دی 1 مہینے کی, اس نے کہا 1 گولی صبح کھانی 1 شام کھانی, یہ سیرپ ہے اتنا بڑا, 1 چمچ صبح پینا 1 شام پینا ہے. تو آپ نے کہا نہیں میں نے تو 2 گھنٹے میں ٹھیک ہونا ہے, تو ساری بوتل ہی نہ پی جاؤں, ساری گولیاں اکٹھی نہ کھا جاؤں, چونکہ ٹھیک جو ہونا ہے ہو جائیں گے آپ ٹھیک. وہ کہتا ہے 1 چمچ پینا ہے, 2 نہ پی لینا, یہ دوسرا اثر بھی ہو سکتا ہے, سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں. آپ اس کو احتیاط سے لینا. اور کچھ گولیاں ایسی ہیں جو ڈاکٹر کہتا ہے پوری نہیں کھانی, آدھی کھانا, تو پھر پوری کھا لیتے ہو. بھائی تھوڑا انتظار کریں. آپ جہاں کھڑے ہیں, جس مقام پہ کھڑے ہیں, استقامت کا مظاہرہ کریں, تھوڑا وقت دیں. بڑی بات نہ کریں لیکن تھوڑا ٹائم دیں, تھوڑا حوصلہ کریں. ہم فوراً رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں, فوراً. میرے سنگی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ کیسا محسوس کرتے ہیں, تو میں کہتا ہوں میں تو سیدھا محسوس کرتا ہوں. ہمیں لوگ فون کرتے ہیں ٹائم دو, جس کو دے دیا اس کے کاغذوں میں ویری گڈ ہے, اور جس کو نہیں دیا وہ سلام بھی نہیں لیتا, فون بند کر دیتا ہے, چھٹی. ویری گڈ آپ اس کے کاغذوں میں ہے جس کی بات پہ آپ پورے, اور جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ذرا تو پیار کر, محبت کر, تو ٹائم دے, تو وہ اس بات کے لیے تیار ہے. تو آپ صبر کریں, آپ حوصلہ کریں, آپ جس سٹیٹس میں. اور زندگی میں یاد رکھیں, جتنا کوئی آپ کو اونچی اور بڑی جگہ پہ بیٹھا نظر آئے گا نا, اتنا زیادہ آزمائش کا شکار ہوگا وہ شخص. اس کے لیے روز ایک چوراہا ہے, روز ایک چوک ہے. اگر 20 لوگ آپ سے روزانہ رابطے میں ہیں تو آپ ایک جگہ پہ جا سکتے ہیں, یا 2 جگہ پہ 17-18 نے آپ سے ناراض ہونا ہے. آپ محسوس کریں اس بات کو. آپ جہاں بیٹھے ہیں, جس اسٹیج پہ آپ بیٹھے ہیں, آپ اپنی سیاسی جماعتوں کو دیکھ لیں. 10 بندے نکل کے ادھر چلے جاتے ہیں, تو 5 نکل کے ادھر چلے جاتے ہیں, تو 6 اپنے الگ ایک گروپ بنا لیتے ہیں, تو 7. تھوڑا حوصلہ کریں, وقت دیں. حالات وقت پر تبدیل ہو جایا کرتے ہیں, سچائیاں ثابت ہو جاتی ہیں. جلد بازی والے ماحول سے نکلیں. حوصلہ, توانائی, یہ درست ہے کہ ہم انسان ہیں, کمزور ہیں, ہمیں پریشانی ہوتی ہے, ہمارے اعصاب پر چیزیں سوار ہوتی ہیں, ہم ٹینشن بھی لیتے ہیں. لیکن بہرحال جب آپ کو آپریشن کرانا ہے تو پھر آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند رکھنی پڑیں گی. جب آپ کو ٹھیک ہونا ہے تو پھر آپ کو بیماری کو وقت دینا ہی پڑے گا, پھر آپ کو انتظار کرنا ہے. اور وقت بہت بڑا منصف ہے. اور بھائی بہت بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے انصاف ہو جاتے ہیں. اگرچہ وقتی طور پر فضا کچھ اور بنتی ہے, لیکن سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے, حق ہمیشہ حق ہوتا ہے, حق نکھر جایا کرتا ہے. بہت سارے جھوٹ اور پراپوگنڈے کے بیچ میں سے سچ میں طاقت ہوتی ہے. وہ خود اپنی قوتیں بنا کے بیچ میں سے اڑ جایا کرتا ہے, اور اڑ کے وہ چھا جایا کرتا ہے. اس کے اندر قوت ہوتی ہے, ہمت ہوتی ہے. وقت دیں, حالات ٹائم دیں. آپ دیکھیں کتنی جلدی حالات بدلتے ہیں. بڑا نام ہے امام احمد بن حنبل کا, بڑا تذکرہ ہے, بڑا کچھ ہے. پتہ ہے آپ کو کہ امام احمد بن حنبل کتنا عرصہ جیل میں رہے ہیں؟
इमाम साहब को इतने दुर्रे मारे जाते थे कि जब आपका कुर्ता उतारा जाता था तो उससे खून नुचड़ रहा होता था। आज हम मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल एसी वाले कमरे में बैठ के पढ़ते हैं, और जब हम उसका हवाला दे रहे होते हैं तो हम कह रहे होते हैं, तो पता है मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, 14 जिल्दों की किताब में से हवाला दे रहा हूँ। उस बंदे से पूछो जिसने लिखी है, उससे पूछो जिसने ये कमाल किया है। और इतना बड़ा आदमी और सच्चा बादशाह मार रहा है। एक दिन उसने ताना भी दिया, कहने लगा अहमद बिन हंबल, मुझे भी पता है आप ठीक हैं और आपको भी पता है आप ठीक हैं, जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, पर लोग आपकी सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? दुनिया आपके पीछे क्यों नहीं चल रही? कोई आपके साथ क्यों नहीं आ रहा? तो इमाम अहमद बिन हंबल कहने लगे, इतना ही काफी नहीं कि तू मेरे ऊपर जुल्म करके भी मुझे सच्चाई कह रहा है, ये मेरी जीत काफी नहीं। और फरमाया अगर तूने रिजल्ट देखना हुआ ना तो तेरा और मेरा रिजल्ट जनाजे वाले दिन निकलेगा। हजरत सुल्तान बाहू से किसी ने कहा था जिंदगी में बड़े मुरीद हुए, कहने लगे नहीं, रब दा तालब कोई नहीं मिलया, जो मिले आ तालब ज़रदा हो। आए हैं लोग तवीज़ धागा लेने, रब दा तालब कोई ना मिलेगा, जो मिले आ तालब ज़रदा। वो लेने आए थे तवीज़, हमने भी दे के भेज दिया, बात ख़त्म हो गई। शाह बकीउद्दीन इब्ने मखलद के उस्ताद फरमाने लगे कि बेटा तेरा ज़रफ़ बड़ा है और मेरा इल्म थोड़ा है, अगर तूने सही तरह पढ़ना है तो बगदाद इमाम अहमद बिन हंबल के पास चला जा, सही तरह पढ़, फिर वो तेरी तिश्नगी ख़त्म करेंगे, तेरी प्यास बुझा देंगे, चला जा। कहते मैं कश्ती में बैठा आने के लिए, रास्ते में तूफ़ान आ गया, कश्ती को जाना कहीं और था, चली कहीं और गई। एक जजीरे पे हम उतरे। फरमाते हैं कि वहाँ पैसे वैसे भी ख़त्म हो गए, पत्ते खा के गुजारा करना पड़ा। बगदाद की सिमत का तयन करके पता करके उस तरफ मैं चलने लगा पैदल। हमारा बच्चा माशाल्लाह से जो अब्बा जी से पूरे पैसे लेके जाता है ना पढ़ने के लिए, उसका भी पूरा प्रेशर होता है अब्बा जी के, आपको पता नहीं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। हालांकि बाद में पैसे सारे अपने अकाउंट में जमा कराता है, अब्बा जी को देता, लेकिन प्रेशर क्रिएट करता है कि मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ आपके हुक्म पर, लिहाजा आप मेरा एहसान माने, माज़अल्लाह था। कहते मैं तयन करके बगदाद की सिमत चलने लगा, शहर बगदाद की ये निशानी। कहते मैं जा रहा हूँ उस सिमत, पत्ते भी खाने पड़े रास्ते में। 1.5 महीना लगा तो मैं बगदाद पहुँचा। अब मैंने लोगों से पूछा कि इमाम अहमद बिन हंबल का मदरसा कहाँ है? जब मैंने कहा ना इमाम अहमद बिन हंबल, तो एक ज़माने में नाम बजता था, डंका बजता था। आज जेल में जब कहा ना इमाम अहमद बिन हंबल, तो जिससे पूछा कहने लगा चुप कर जा, उनका जिक्र ना करना। तो उनका नाम लेता है जेल ही जाता है, उनका ना नाम लेना, खबरदार। कहते मैंने कहा क्या हुआ? कहा बादशाह मुखालिफ हो गया, इमाम साहब का दारुल उलूम तो बंद हो गया, वो तो घर में कैद हैं। तवज्जो है मेरी बात पर? ये ज़ौक़ अगर स्टूडेंट का बनता है ना, तो उस्ताद पढ़ाने वाला ना भी ना हो तो वो उस्ताद के सीने से इल्म खींच लिया करता है, खींच लिया करता है। ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद चुराई रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद थे, तो हज़रत ने उन्हें बड़ा कुछ नवाजा। तो कुछ लोग कहने लगे हज़रत जी इसी को सारा कुछ दे दिया है। फरमाने लगे बेलिया इदियां अदावां ही बड़ियां सन, ये तो मैनू रिड़क के मक्खन कट के लै गया, ये अदावां ही बड़ियां सन। कुछ लोग होते हैं ना प्यारे, उन्हें तरीका होता है, दुआ ले लेते हैं और कुछ कहते रहते हैं हज़रत जी दुआ करना, और दुआ लेने वाला काम कोई नहीं करते, कहते रहते हैं दुआ करना। कहते मैं, लोगों ने कहा कि वो मदरसा बंद है, आप कहाँ जाएंगे? तो मैंने कहा मैं कहीं भी जाऊँ, कोई ज़रिया हजरत तक पहुँचने का कोई ज़रिया नहीं। उनके घर को बादशाह ने सब जेल बना दिया, सिपाही दरवाजे पे खड़े। आपने फरमाया फिर भी एक बंदा कहने लगा इतनी नेकी कर सकता हूं कि मैं तुम्हें उनका दरवाजा दिखा सकता हूं। आप फरमाने लगे मेरे लिए इतना भी काफ़ी है, जिक्र हबीब कम नहीं वसले हबीब से, इतना भी मेरे लिए काफ़ी है। उसने दूर से खड़े होके कहा वो जहाँ सिपाही खड़े हैं ना वो इमाम साहब का दरवाज़ा है। शाह बकीउद्दीन साहब कहते हैं मैंने कहा तू अब जा, अब देखना मैं इल्म कैसे हासिल करता हूँ, सब्र देखो, इस्तकामत देखो, हौसला देखो। आप फरमाते हैं कि मैंने ना अपने सर से टोपी उतार के किसी को दे दी और बाल मैंने बखेर डाले सारे, एक जगह से 2 जगह से कुर्ता मैंने फाड़ लिया, हाथ में ना मैंने प्याला पकड़ लिया मांगने वाला,
तेनू लब दिया आप गवाचे। मैंने ना प्याला पकड़ लिया हाथ में मांगने वाला, और जिस जगह गली में इमाम साहब का घर था ना, पहले कोने पे सदा लगाई, 1 दिनार का सवाल है। कहते हैं 1 दिनार मिला, फिर दूसरे दरवाजे पे आया, 1 दिनार मिला, फिर तीसरे दरवाजे पे आया। मजनू बन के विच बाजारां कदी कखां वांग रुलाए ते कदी कुहाया कुंभा सारा, सिर नेजे उत्ते चढ़ाए। सजना यार मनाउण दी खातर असां की पेश वटाए। फरमाते मैं ना मांगने वाला, भिकारी बन के मांगने वाला नहीं, मैं अमीर बाप का बेटा था पर मैं मांगने वाला बन गया। मैंने फटे पुराने कपड़े, एक दरवाजे पे 1 दिनार। इमाम साहब का भी दरवाजा आया, कहते मैंने सदा दी, 1 दिनार चाहिए था। कहते इमाम अहमद बिन हंबल दरवाजे तक आए, और जब मेरे प्याले में कासे में दिनार डालने लगे तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा मेरे महबूब करीम की हदीसों के वारिस और जानशीन, मैं तो कहाँ से चला हूँ, तुझसे हदीस सीखने आया हूँ। मुझे खैरात ना दे, मुझे मेरे मुस्तफ़ा की 2 हदीसें पढ़ा दे। तो कहते हैं शेख की आंखों में, इमाम साहब की आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगे यार मैं भी सोच रहा था स्टूडेंट ही कोई नहीं, किससे हबीब की बातें करूं, आज तो पढ़ा दूंगा तो कल कैसे आएगा। अर्ज की हुजूर जब तक आप जेल में रहेंगे मैं भिखारी बना रहूंगा। मांगना जो है नौकर की ते नखरा की, जब लेना जो है तो खत्म हो गई बात, प्याला सीधा रखेंगे। आप फरमाते हैं कई महीने, 1 2 4 दिन नहीं, कई महीने मैं हाथ में ना प्याला ले लेता और गलियों में घूमता। 1 दिनार का सवाल है, इस्तकामत, सबर, हौसला। आप फरमाते हैं इमाम अहमद बिन हंबल का दरवाजा आता तो वो 1 दिनार भी रोज देते और हदीसें भी रोज ही पढ़ाते। आप फरमाते हैं कि फिर वक्त बदल गया, फिर हालात तब्दील हो गए, बादशाह चला गया और नया आ गया। फरमाते हैं वो इमाम साहब का अकीदतमंद था, उसने मदरसा बड़ा बना के दिया, उसने मसनद बिछा के दी। पहले दिन जब इमाम साहब मसनद हदीस पर जुब्बा पहन कर, इमामा बांध कर, खुशबू लगा कर मिंबर पर बैठे हदीसें बयान करने, फरमाते हैं जब मैं आया ना सामने तो मैं उन्हें देख के रो पड़ा, वो मुझे देख के रो पड़े। फरमाते हैं उन्होंने कहा रास्ता छोड़ दो, इसे आगे आने दो। जब मैं आगे आया तो इमाम साहब फरमाने लगे पहले भी बड़ा पढ़ाया था, अब भी जिंदगी भर पढ़ाऊंगा, पर जिस सब्र और इस्तकामत से तूने पढ़ा है, जो मज़ा उन दिनों में आया है शायद दोबारा कभी ना आए। थोड़ा हौसला पैदा करें, थोड़ा इस्तकामत का मुजाहरा करें, थोड़ा सा ना। वो हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन साहब से एक शख्स ने आके कहा था मेरा पीर कामिल नहीं तो मैंने बदलना है। फरमाया शरीक कबाहत तो कोई नहीं। कहने लगा नहीं। तो आप फरमाने लगे तो अल्लाह की रज़ा के लिए खिदमत कर, हो सकता है तेरी खिदमत की बरकत से अल्लाह उसे कामिल कर दे, अल्लाह कामिल बना दे, तेरी बरकत से ही कामिल हो जाए। थोड़ा इस्तकामत का माहौल बनाएं। मैं इस ज़माने में जो सबसे ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता हूँ लोगों के अंदर, वो ये है कि तदब्बुर नहीं, हौसला नहीं। एक बुत होता है मेरी ज़ात का जिससे मैं सारी ज़िंदगी बाहर नहीं निकल पाता। मैं कहता हूँ जो मैं कह रहा हूँ वो होना चाहिए, जो मैं चाह रहा हूँ वो होना चाहिए, जो मेरी ख्वाहिश है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। ख्वाहिशें आप करेंगे, चाहते आप करेंगे, पर पूरी अल्लाह अपनी हिकमत से करेगा। पूरा अल्लाह अपनी। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ मांगी थी, अल्लाह मेरी उम्मत लड़े ना। तो रब करीम ने कहा महबूब ये दुआ मुझसे मांगे ही ना। इसमें भी उसकी हिकमत है कि आपको हक पहचानना है, खुदा रहा अल्लाह पे छोड़ें। हम बड़े बेहौसला हैं, हम बड़े कमज़ोर हैं, हमें तो अल्लाह ताला खैर करे। अब तो ज़माने में जो दवाई सबसे ज़्यादा बिकनी चाहिए वो वहम की दवाई है, वो सबसे ज़्यादा बिकनी चाहिए। हर चौथा आदमी इस वहम का शिकार है कि जाने क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर है। आपको तो माशाल्लाह याद है, वही होगा जो मंजूर है। कुछ चीज़ें अल्लाह रसूल पे छोड़ें, सब्र के साथ, इस्तकामत के साथ। एक बात मैंने शुरू में की थी, फिर दोहराता हूँ आखिर पे। ये सोच लें कि आप हक पे हैं कि नहीं, आप सच्चे हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर इमाम हुसैन के बाद यजीदी फ़ौजों के ख़िलाफ़ निकले थे। आपके कुछ साथी शहीद हो गए थे और कुछ पीछे की तरफ चले गए थे, पसपा हो गए थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर अकेले रह गए थे। उस वक़्त आपकी वालदा हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक़ 90 साल उम्र थी और आंखों से नाबीना थी।
فرماتے ہیں میں اپنی اماں سے مشورہ کرنے آیا، میں نے کہا اماں میرے کچھ ساتھی پیچھے چلے گئے، کچھ شہید ہو گئے، میں جہاد میں اکیلا رہ گیا ہوں، حکم کیا ہے؟ تو اماں کہنے لگی عبداللہ پہلے یہ بتا تو حق پہ ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا اماں ہوں تو میں حق پہ، پر مجھے تیری بڑی فکر ہے، تیری 90 سال عمر ہے، یہ تو میرے جو مقابلے والے ہیں یہ تو بڑے سخت گیر لوگ ہیں، میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، تو برداشت کر لے گی؟ تو حضرت اسماء نے پتہ کیا دلیرانہ جواب دیا تھا کہ بیٹا بکرے کو تکلیف صرف ذبح ہوتے وقت ہوتی ہے، جب اس کی کھال اتارتے ہیں پر اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، جب اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اسے کوئی تکلیف، تو کہا بیٹا حوصلے کے ساتھ رہنا، صبر کے ساتھ رہنا، اگر تو حق پہ ہے پہلے یہ دیکھ لے، اگر آپ حق پہ ہیں، اگر نہیں تو توبہ کر کے حق پہ آئیں، اور اگر آپ حق پہ ہیں تو پھر آپ یہ ذہن بنا لیں کہ حالات بدلیں گے اور جو آپ کا نظریہ ہے وہ غالب آ کے رہے گا۔ اگر آپ حق پہ ہیں تو پھر اللہ آپ کو توفیق دے گا، لیکن زندگی میں ان چیزوں سے بچیں۔ امام اعظم کے خلاف سازش رچی گئی، امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک بی بی دوڑی، حضور مسئلہ پوچھنا، آپ عورتوں سے ملا نہیں کرتے تھے، میں نے سوال کرنا ہے جی، جلدی جلدی سے اندر آ گئی۔ عورت جیسے ہی اندر داخل ہوئی باہر شور ہو گیا، امام صاحب کے پاس عورت ہے، اس نے بھی شور کر دیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، 10 درازی کیا امام اعظم نے۔ لوگ امام صاحب سے کہنے لگے اب پراپوگنڈا ہو گیا، سارے شہر میں بات پھیل گئی، حضور آپ جواب دیں، آپ بھی کو بات کریں۔ فرمانے لگے کیا جواب دوں، بی بی اکیلا تھا، میں اندر آئی ہے، باہر شور ہوا ہے، عورت کہہ رہی ہے میں اکیلا تھا، میں جواب دوں بھی تو میری گواہی کون دے گا، میرے ساتھ کھڑا کون ہوگا، اس وقت کون ہے جو اٹھ کے کہے گا کہ نہیں نہیں ایسی بات کوئی نہیں، یہ تو ماحول تو اور رخ اختیار کر گیا، تو حضور اب کیا کرنا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کرنا کیا ہے، میں کوئی لاوارث ہوں، رب رسول کا ماننے والا ہوں، میں فیصلہ اپنے اللہ پہ چھوڑتا ہوں، وہ بھی تو عدالت ہے نا۔ مصیبت یہ ہے کہ میں اور آپ سارے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ خود کچھ فیصلے چھوڑ دینے چاہیے، وہی ہو تو بہتر ہے۔ فرمایا اللہ رسول پہ چھوڑتا ہوں، ختم ہو گئی بات، اب میں دلیل دوں گا بھی تو میری سنے گا کون؟ اس طرح کے ماحول میں کئی دفعہ آپ دلیل دیتے بھی ہیں تو کوئی سننے کو تیار ہے، وقت فیصلے کرتا ہے، کون سنے گا؟ فرمایا بس ٹھیک ہے، لے گئے پکڑ کے کوتوال کے پاس، تھانے میں بند کر دیا، اب اتنا بڑا امام ہے تھانے میں بند ہے، عورت بھی باہر بٹھا دی گئی، امام صاحب نے اس سے کوئی ڈسکس نہیں کی، جب اندر تشریف لے گئے سپاہی 2-3 کھڑے تھے، امام صاحب او ہو رب کریم کے بندوں کا وہی طریقہ، امام صاحب نے وضو کے لیے پانی مانگا اور پھر امام اعظم نے نفلوں کی نیت باندھی اور 2 رکعتیں پڑھ کے کہنے لگے مالک عزتیں بھی تیرے پاس ہیں، ذلتیں بھی تیرے پاس ہیں، تو جس حال میں ابو حنیفہ کو رکھے گا مجھے شکوہ کوئی نہیں، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، جیسے تو چاہے میں راضی ہوں تیری رضا پہ۔ امام صاحب دعا مانگ رہے تھے تو